رحمت ہر ایک کی سورنے. خوش آمدید. اور ہمارے سیگمنٹ شان مدینہ تقریباً 2:30 پر صبح ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. اب تو خیر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آخری عشرے میں طاق راتوں میں خصوصی محافل ہوں گی، تو ذرا اس حوالے سے ٹائمنگز میں بھی شاید کوئی تبدیلی آئے. ہم آپ کے سامنے پورا شیڈیول انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے کہ طاق راتوں میں کس رات ہم کتنے بجے آئیں گے انشاءاللہ. جج صاحبان بھی تشریف لے آئے ہیں، جناب صدیق اسماعیل صاحب، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور جناب سبیر رحمانی صاحب. تینوں کا بہت بہت شکریہ. سدرا سلیم ہے آج کی پہلی شناخہ، حیدرآباد سے آپ کا تعلق. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی مشہور زمانہ نعت پیش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کر واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. قاری صاحب آپ کا کلام تھا تو آپ ہی پہلے رائے دیجئے اس پہ. ماشاءاللہ سدرا نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بڑی اچھی آواز ہے بیٹا آپ کی، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. اور کلام بھی ظاہر ہے پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کہا ہوا کلام ہے، اور آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ ٹیمپو تیز کر لیتی ہیں اس کا ذرا سا، تو اس میں اور زیادہ اچھا ہو جاتا. لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی صدیق بھائی. بس قاری صاحب کے کہنے کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن بچی کی آواز میں پاور بھی ہے اور بڑے ٹھہراؤ سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. سبھی بھائی. سبحان اللہ. دونوں حضرات نے بالکل صحیح رائے دی ماشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح سدرا نے بہت اچھی طرح صاف واضح پڑھ کے دکھایا ہے. بس قاری صاحب نے جیسے بیٹے کہا نا کہ اس کا تھوڑا سا ٹیمپو اگر تھوڑا بڑھا لیتے ہیں تو اس میں ایک کلام میں تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قصداً ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح ادا کرو کہ سارے کلام میں صرف ایک مسئلہ نظر آتا، اس کو بھی دور کر لو، بہت اچھا پڑھ سکتی ہو ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پڑھتی ہو.
قاری صاحب یہ کوئی بڑی مطلب خالی بچوں کی اصلاح کے لیے ویسے اپنے یہ کوئی بڑی مسٹیک تصور ہوگی یا ٹھیک ہے کہ اگر ہم وہاں جا کر واپس آپ پڑھتے ہیں وہاں جا کے واپس تو یہ ٹھیک ہے یا غلطی تصور ہوگی؟ لیکن ٹھیک ہے ویسے جا کے واپس نہیں آئیں گے. زیادہ جا کر اگر ہے تو واپس نہیں آئیں گے. وزن سے ٹھیک ہم وہاں جا کے واپس جا کے واپس نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. جا کر. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ. ہاں 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 ظاہر ہے ہوتی ہے تو بچے تو ہم ویسے ہی تاکہ جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں کے لیے. بہت شکریہ بیٹا. طاہا مدنی صاحب آئیے ذرا. طاہا مدنی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ نعت مجھے بہت پسند ہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, کیا کہنے. اور جو کوالیفائی کریں گے آج وہ کیو موبائل کی کار کے لیے کوالیفائی کریں گے. کیو موبائل میڈ ان پاکستان فار پاکستان. کیو ہے سب کے لیے اور آپ سب کے لیے ڈبلیو بی بائی ہمانی کی جانب سے اسپیشل گفٹ ہیمپرز ہیں. ڈبلیو بی بائی ہمانی, نیچر کا نیا دور. جناب طاہا صاحب بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ. طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنا سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. کیا کہنا ہے جناب سبھی بھائی؟ ماشاءاللہ طاہا نے بہت متاثر کیا ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جس طرح نعت کا آغاز کیا بیٹا بھرپور لفظ کو اسی طرح جمع ہوا آنا چاہیے. پھر آپ کی پڑھت میں آپ کے گلے کی ریاضت بتاتی ہے کہ آپ نے اس پر خاصی مشق کی ہے, محنت کی ہے اور ایک ایک لفظ کو آپ نے بالکل موتی کی طرح سجا کر خوبصورتی سے ادا کیا اور کلام کی کیفیت اور تاثر بھی متاثر نہیں ہوا. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. قاری صاحب طاہا نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلام منتخب کیا اور بہت ہی اچھی آواز ہے, بڑی پختہ آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی. اور آپ اس مقابلے اتنے بڑے مقابلے میں آپ آئے ہیں ماشاءاللہ تو بھرپور تیاری کے ساتھ آئے مجھے لگ رہا ہے آپ کا. اور آپ نے بڑی اچھی طرح سے نبھایا ہے اس کو, بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے اور آپ کے تلفظ بھی اچھے ہیں, آپ کے پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے ایک تاثر بھی قائم کیا ہے. سبحان اللہ. جناب صدیق بھائی سبحان اللہ. ان سے یہ کلام سن کر مرحوم اعظم چشتی کی یاد تازہ ہو گئی. وہ یہ کلام پڑھا کرتے تھے سبھی بھائی اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہے ماشاءاللہ.
सलामत रहो, खुश रहो। शाबाश बेटा, जज़ाक अल्लाह। आइए, राहील नदीम साहब हैं हमारे आज के आखिरी सना खान, और जो कि तशरीफ़ लाए फैसलाबाद से। क्या कहने में, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से इस रमज़ानुल मुबारक में हमने बच्चों को हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया कि बच्चे आए यहाँ पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की सआदत हासिल की। आज ये जो पहला राउंड है, इसकी आखिरी नशिस्त है आज, चूँकि अब ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक तो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है। तो कल से जो जो अपने अपने राउंड के विनर्स हैं उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाए, यानी क्वार्टर राउंड कह लीजिए, क्वार्टर फाइनल कह लीजिए आप, इसका आगाज़ हो जाएगा कल से शान मदीना के क्वार्टर फाइनल राउंड का इंशाअल्लाह। जनाब राहील साहब। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, सुभान अल्लाह। हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीं झलक एक नूरी ढलक, एक शीरीं झलक एक नूरी ढलक, तल्ख व तारीख है जिंदगी या नबी, दे तबस्सुम की रूह वीरान है, आँख हैरान है, एक बहरान था, एक बहरान है, रूह वीरान है, आँख हैरान है, एक बहरान था, एक बहरान है, गुलशनो शहरों करियों पे है पुरफशां, गुलशनो शहरों करियों पे है पुरफशां, एक गंभीर अफसरदगी या सुभान अल्लाह। नबी, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी, सुभान अल्लाह। दे तबस्सुम की। सुभान अल्लाह बेटा। जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब, चले रबी भाई आप आगाज़ कर दीजिए। राहिल बेटा पढ़ा आपने बहुत अच्छा, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी, लेकिन बेटा मुकाबले में जब नात पढ़ते हैं ना आके, तो उसमें सुर का तासुर एक जैसा रखना होता है। आपने अपनी उम्र के हिसाब से जैसा पढ़ के दिखा दिया वो तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अगर मुकाबले में देखा जाएगा ना तो सुर का एक जगह कायम रखना, सुर से बाहर हो जाना और टेम्पो, कलाम के टेम्पो को मुतासर कर देना, बेटा ये सब चीज़ें जो है ना वो मसाइल पैदा करती हैं। आप नहायत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, सुर को समझते भी हैं, लेकिन आवाज़ को एकदम नहीं खोल देते। कहीं भी जब मिसरा उठाते हैं ना अंतरे में, एकदम आवाज़ को नहीं खोल देते। पहला मिसरा जहाँ आपने पढ़ा है उसी तनासुब से आवाज़ का अंतरा लेते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे सनाका हैं आप माशाल्लाह। सब सिद्दीक इस्माइल भाई बताइएगा। माशाल्लाह कलाम इतना आम फहम नहीं था, लेकिन बच्चे ने इसको निभाने की बहुत कोशिश की। आवाज़ में भी कशिश है,
लेकिन एक दो चीज़ों की निशानदेही जैसे सभी साहब ने की है उस पर तवज्जो दे दें। ये अच्छे नात ख़्वान माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, खुश रहें, सलामत रहें। जज़ाकल्लाह। अच्छा कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, आप कमेंट भी दीजिए। और मुझे ये पैगाम मिला है, हाजी रऊफ़ साहब भी प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह, तो वो गालिबन आज जब पहली बच्ची ने आपकी नात पढ़ी है तो उनकी ख्वाहिश है कि आप हमें फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर क्या आप तो अशार भी सुना दीजिए। मैं सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए कहना चाहूँगा कि बेटा आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन उसको आपने सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। आपका जो उतार चढ़ाव था ना उसमें थोड़ी कमी थी, और कोशिश तो आप बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन मुझे जो कमी लगी ना वो थोड़ी सी तासुर उसमें आप कायम नहीं कर पाए पूरी तरह से। तो आइंदा जब भी आप पढ़े ना बेटा, तो आप जो पढ़ रहे थे ना आज नाज शरीफ, वो आप पढ़ रहे थे, उसको अगर फील करके पढ़ते ना, और इधर उधर आप नहीं देखते, आप ज़्यादातर आपका ध्यान बटा हुआ था, कभी इधर देख रहे थे आप, कभी इधर, पूरे इन्वॉल्व नहीं थे आप पढ़ने में। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप नाज शरीफ पढ़े ना तो उसमें पूरे इन्वॉल्व होकर पढ़ाइए, ठीक है बेटा? बेटा बेशक यहीं बैठ के सुन लो। दरूद पाक मिलकर पढ़ लीजिए सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं कारी साहब। ये वैसे आपने कारी साहब आज से कितने साल पहले नात पहली मरतबा पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह? ये काफ़ी अरसा कबल मैंने पढ़ी है। अच्छा आप साल बताना नहीं चाह रहे थे, आपकी मर्जी है, मैं आपसे वैसे काफ़ी पहले पढ़ी है। अच्छा सिद्दीक भाई ये देख लें आप, ये हालांकि बड़ा मासूमाना सवाल किया था मैंने, अब कारी साहब ने बवजूद इसका जवाब नहीं दिया कि लोग अंदाजे ना लगाना शुरू हो जाएं। इसकी भी कुछ वजूहात हैं। अच्छा काफ़ी अरसा पहले पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं ब्रेक में पूछ लूँगा आपसे, मैं अपनी अपनी मालूमात के लिए। आइए भाई आइए, सारे हमारे साथी आइए। और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब का हमें बहुत अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बस ऐसे ही मोहब्बतों का सिलसिला कायम रखिए। कारी साहब हमारा हौसला भी बहुत बढ़ाते हैं तारीफ़ की सूरत में, और इस्लाह भी फरमाते रहते हैं, जिससे बड़ी मदद मिलती है। सभी भाई भी, सिद्दीक भाई भी, कि ये भी इनका बड़ा मोहब्बत है कि वो अपना समझते हैं, इसलिए हमेशा इस्लाह भी फरमाते रहते हैं कि भाई इसको इस तरह कर लिया जाए तो और बेहतर हो जाएगा। इसके लिए मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ आप तीनों अफराद का, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लाह से बहुत आपको मतलब बेहतर होता है, आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। तो जनाब तीनों ने अपना अपना कलाम पेश किया। आज हमारी ये आखिरी नशिस्त है पहले राउंड की, कल से क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। और हमने पहले दिन ये बात कही थी, वो हम आज भी दोहरा रहे हैं कि ज़ाहिर है हम ये चाहते हैं जिस तरह आप लोगों को ये मौका मिला है कि यहाँ पर आएँ और नात शरीफ पढ़ें, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले ताकि सब जो है वो अपने आगे करियर में नात ख़ानी को मज़ीद अच्छे अंदाज से जारी रख सकें। तो इसके लिए एक ही तरीक़ाकार है कि अगर हम सारे बच्चों को ही आगे भेजना शुरू कर दें तो बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बस ये एक रस्म है जो कि निभाना ज़रूरी है, इसलिए हम निभा रहे हैं। तो हम हमारे साथ आगे जाएंगे ताहा साहब, आप ताहा मदनी साहब, मरको आपको ये बेटा बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, शाबाश। आपका जो अंदाज़ में बड़ा एक कॉन्फिडेंस, जैसे कि महफिलों में पढ़ने की आती हूँ वैसा आपका नज़र आया। और आपने भी अपनी उम्र के हिसाब से जो जिस टोन का आपने इंतखाब किया, मुझे मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का वो कलाम याद आ गया, मुफलिस से ज़िंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। उस आप पढ़ा, बहुत शानदार पढ़ा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, पढ़ते रहिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सदक़े में कामयाबियाँ पाते रहिए, इस दुनिया में भी और हमेशा बाकी रहने वाले जहान में भी इंशाअल्लाह।
تو آپ لوگ بے شک اپنے استادوں سے اور قاری صاحبان سے ملاقات کیجیے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ شان علم. شان رمضان کی رونق بکھرنے لگی, بگڑی قسمت ہر ایک کی سنورنے